Welcome to this class. Today we are going to discuss on natural tourism resources in India. Here the introduction to natural tourism resources. In the past, some destinations emerged over the years and due to their peculiar characteristics, they become tourist attractions. The tourists of those times travel to these destinations according to their interests like ancient tourism cities, pilgrimage cities or hill stations, etc. In this connection, the tourists of those times, as I said, that the moment when they traveled for different destinations, mostly we concentrate on ancient tourism cities, pilgrimage sites or hill stations, etc. These destinations were not particularly developed for the tourism purpose. However, in the recent years, keeping view the development in the field of tourism, various new destinations are included. They are, for example, beaches, hill stations, townships and pilgrimage sites were studied and developed upon with sole motive of creating new tourist destinations to attract the tourists. These are the natural tourism resources which are available in India point of view. One is mountains, second one is rivers, third is forest, fourth is beaches and deserts. Now we are going to discuss elaborately on these natural tourism resources. So the tourism resources, before understanding tourism resources, we will first understand the meaning of resource. In simple terms, resource is something from which we produce some benefit. A resource can be natural as well as man-made. For example, sunlight is a natural resource, whereas technology is a man-made resource. These resources are further used to produce something which adds value to our lives. A resource is something that particularly decides the final product. And resources can be tangible like men, material, machinery, money, etc. As well as the resource can be intangible like the education, training and skills of manpower, image and goodwill of the organizations, patents and copyrights. Tourism resource as in a tourism need of human being. So how the tourism resource is becoming as a need of human being, now we are going to discuss it in a detailed manner. So here similarly, tourism resource can be referred to as any resource which has potential to satisfy the tourism need of human beings. The term tourism resource includes all the natural and man-made attractions, services, infrastructure and other conditions that have capability to attract tourists towards them. It is the available tourism resource at a particular tourist destination that decides nature and form of tourism product on offer. So in this connection, here we are going to concentrate on how the tourism resources classification is taken into consideration. So here, in other words, tourism resource can be defined as the components or ingredients which go into amalgamation at the hands of tourism business owners or operators to arrive at a final tourism product offerings. Like the case with other business resources, tourism resource can also be classified into various kinds, primary being the natural tourism resources and man-made tourism resources. And tourism resources can be tangible one. Like, for example, if you can take water bodies, land bodies, etc., as well as they can be intangible like rites and rituals, cultural and religious manifestations and events, etc. So here in this connection, we are now going to discuss in an elaborate manner what are the other important terms which will be having interconnectivity with the tourism as a natural resource. If we can take tourism attraction, the core element in case of tourism resource is the attraction which when supported by accessibility and accommodation services gives rise to the final tourism product offering. And so we can say that in order to have a feasible tourism product, there should be not only the attraction but also it should be backed by accessibility and accommodation services. If you can take any tourism and service sector of any country, if there is no accessibility and there is no accommodation services, the tourism sector may not flourish like anything. So in this connection, we can say that the feasible tourism products, there should be only the attraction, but also it backed by the accessibility and accommodation services. And then coming to the natural tourism resources, the natural tourism resource include the resources provided by nature like mountains, deserts, forests, climate, scenic beauty, landforms, flora and fauna, beaches and marine areas, etc. These are some forms of resources which we can have the accessibility in connection with the natural tourism resources.
And very specifically, these natural resources are developed to convert them into tourism products. For instance, if you can take a place full of natural beauty and landscape, is of no use in terms of tourism without the basic infrastructures like roads, transportation, water supply, electricity, accommodation, and food outlets, etc. If there is these infrastructure facilities are not available in a proper manner, in a proper way, without this basic infrastructure, like if there is no road facility, if there is no transportation facility, there is no proper water supply, if there is no electricity, if there is no accommodation, and there will no provision of food, so that tourism spots will not develop in a flourished manner. So keeping in this particular connection, we are treating the infrastructure facilities like all these are very important for the promotion of tourism in a higher consideration. If you can take, for example, the natural tourism resources, they are managed and developed by offer them in the tourism products in the market. And the role of accessibility comes into play when we walk about developing a natural tourism resource into tourism product. సో జనరల్గా మనము సహజ సిద్ధమైనటువంటి టూరిజం రిసోర్సెస్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మార్కెట్లో వాటి యొక్క యాక్సెసిబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత వాటి యొక్క టూరిజం ప్రోడక్ట్స్ యొక్క చలామణి ఎట్లా ఉంటుందనే దానిపైన కంప్లీట్గా ఈ న్యాచురల్ టూరిజం ప్రోడక్ట్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో కీపింగ్ ఇన్ దిస్ కనెక్షన్, దీంట్లో ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ డెస్టినేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్. సో మనం ఇందాక అనుకున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి న్యాచురల్ టూరిజం రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొండ పర్వతాలు, పర్వత శ్రేణులు, ఫారెస్ట్, ఇటువంటివన్నీ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి వరకు మనకి యాక్సెసిబిలిటీ లేనప్పుడు అది మేజర్ టూరిజం అట్రాక్షన్గా మనం ట్రీట్ చేయలేము. అందుకోసమని టు రీచ్ అన్ అట్రాక్షన్ ఆర్ ఎ డెస్టినేషన్ ఏ టూరిస్ట్ వుడ్ నీడ్ సమ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో టూరిస్ట్ ప్లేస్ దాకా రీచ్ కావడానికి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఒక ప్రధాన సాధనంగా మనం ఇక్కడ వినియోగిస్తున్నాము. సో దిస్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మే బీ ఏ మోటార్ కార్ ఆర్ ఏ కోచ్, ఏ ట్యాక్సీ ఆర్ ఏరోప్లేన్, ఏ షిప్ ఆర్ ఏ ట్రైన్. సో ఇట్లా వివిధ రకాలైనటువంటి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేసి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ దాకా రీచ్ కావడానికి న్యాచురల్ టూరిజం దాని ద్వారా వచ్చేటటువంటి అట్రాక్షన్స్, న్యాచురల్ టూరిజం అట్రాక్షన్స్ ద్వారా టూరిస్టులకు వాటిపైన ఉన్నటువంటి అవేర్నెస్ అనేది కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కారణంగా a tourist destination is of little value if they are located at places where no transport can reach or where there are inadequate transport facilities. ఈ కారణంగా టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ ఏవైతే ప్రధానంగా టూరిస్ట్ ఆకర్షణ ప్రదేశాలుగా నిర్ణయించబడినాయో వాటి వరకు టూరిస్టులు రీచ్ కావడానికి అడిక్యువేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఉన్నప్పుడు, ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేసెస్కి రీచ్ అయ్యి దాని ద్వారా ఆ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ యొక్క అట్రాక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి గాను టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్కి ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో చిన్నపాటి ప్రాధాన్యత ఉన్నా కానీ క్రమానుగతంగా దాని యొక్క ప్రాధాన్యతను పెరిగి ఆ రకంగా టూరిస్ట్ ఆ ప్లేసెస్కి అట్రాక్షన్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి గాను ప్రధానంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం మౌంటైన్ టూరిజం గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ప్రధానంగా మౌంటైన్ టూరిజం అంటే ఏంటిదంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్: మౌంటైన్ టూరిజం అలోస్ టూరిస్ట్ టు విట్నెస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ న్యాచురల్ సెట్టింగ్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎకలాజికల్ అండ్ సస్టైనబుల్ టూరిజం. సో మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ప్రధానంగా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నట్టయితే వాట్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మౌంటైన్ టూరిజం. సో UNWTO ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ప్రకారము మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ఒక రకమైనటువంటి టూరిజం యాక్టివిటీ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ డిఫైన్డ్ అండ్ లిమిటెడ్ geographical space such as hills or mountains with distinctive characteristics and attributes that are inherent to a specific landscape, topography, climate, biodiversity, which includes flora and fauna and local. సో ఈ రకంగా మౌంటైన్ టూరిజంని UNWTO నిర్వచించిన తర్వాత ప్రధానంగా ఇక్కడ మనము మౌంటైన్ టూరిజం సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ యాక్టివిటీస్ లైక్, సో మౌంటైన్ టూరిజం ఏ రకంగా దాన్ని ప్రధానంగా మనం మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ట్రీట్ చేస్తామంటే ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ హైకింగ్, క్లైంబింగ్, మౌంటైనీరింగ్, మౌంటైన్ బైకింగ్ అండ్ స్కైయింగ్. ఇవే కాకుండా ఇట్ ఆఫరింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దట్ కనెక్ట్ విజిటర్స్ విత్ నేచర్ అండ్ లోకల్ కల్చర్. సో మౌంటైన్ టూరిజంలో ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ కల్చర్, అక్కడ ఉన్నటువంటి నేచర్, తర్వాత మౌంటైన్ టూరిజంలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఈ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మౌంటైన్ టూరిజానికి ప్రస్తుత కాల మన పరిస్థితుల్లో ప్రాధాన్యత అనేది టూరిజంలో సంతరించుకుంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఇంకా కొన్ని కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్ టూరిజం కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే it draws tourists with unique natural landscapes, rich biodiversity,
డిస్టింక్ట్ టోపోగ్రఫీ అండ్ వైబ్రెంట్ లోకల్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్స్. సో మౌంటైన్ టూరిజంలో మనం తర్వాత స్లైడ్స్లో ఇంకా ప్రధానంగా ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాము. అక్కడ ప్రధానంగా మనకు కనిపించేది ఏంటంటే చాలా న్యాచురల్ డైవర్సిటీ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్కేపు, తర్వాత చాలా బయోడైవర్సిటీ, రకరకాల జంతుజాలము, జీవజాలము, తర్వాత డిస్టింక్ట్ టోపోగ్రఫీ, అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా మనం తీసుకున్నట్టయితే, తర్వాత లోకల్ కల్చరు, తర్వాత ట్రెడిషన్, వీటన్నిటికి సంబంధించినట్టయితే మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది. సో దీంట్లో భాగంగా ప్రధానంగా మౌంటైన్ టూరిజం ఎందుకు మనం ఒక ప్రధాన న్యాచురల్ టూరిజం రిసోర్స్గా మనం ఇక్కడ ట్రీట్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు, మౌంటైన్ టూరిజం ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ అ వైటల్ ఎకనామిక్ డ్రైవర్ ఫర్ మెనీ మౌంటైన్ కమ్యూనిటీస్. సో మౌంటైన్ కమ్యూనిటీస్, సో పర్వత శ్రేణి ప్రాంతాలు నివసించేటటువంటి చాలా రకాల కమ్యూనిటీస్కి అది ఒక వైటల్ ఎకనామిక్ డ్రైవర్గా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఇన్కమ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆపర్చునిటీస్ త్రూ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ హోమ్ స్టేస్ అండ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ సేల్స్. సో మౌంటైన్ టూరిజంలో ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే రకరకాల ఇన్కమ్ జనరేషన్కి అదొక సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రధానంగా పర్వత శ్రేణి ప్రాంతాల్లో వెళ్ళేటటువంటి టూరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళు కనిపించినట్టు అకామిడేషన్లో భాగంగా, హోమ్ స్టేస్లో భాగంగా ఎకనామిక్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ప్రధానంగా అక్కడ లోకల్గా అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, అటువంటి ప్రోడక్ట్స్, వాటి యొక్క సేల్ ద్వారా కూడా ఇన్కమ్ జనరేషన్ అనేది అక్కడ ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకొని అదొక మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ డ్రైవర్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇట్ కెన్ రీవైటలైజ్ లోకల్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్. ఇదే కాకుండా మౌంటైన్ టూరిజంలో ప్రధానంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి ట్రెడిషన్స్ని వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చినటువంటి సందర్శకులకు తెలియజెప్పడము, దాని తర్వాత ఒక కల్చర్కి ఇంకొక కల్చర్కి మధ్యన కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ జరగడము, ఇవన్నీ కూడా మౌంటైన్ టూరిజంలో ప్రధానంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి అంశాలు. అంతేకాకుండా స్పెసిఫిక్గా మనం మౌంటైన్ టూరిజంకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పర్వత శ్రేణి ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నటువంటి మౌంటైన్ టూరిజంలో కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే హైకింగ్, క్యాంపింగ్, మౌంటైనీరింగ్, ఫిషింగ్, హంటింగ్, మౌంటైన్ బైకింగ్, స్కైయింగ్ అండ్ స్నోబోర్డింగ్, ఇవన్నీ కూడా మేజర్ టూరిజం అట్రాక్షన్స్గా ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం మౌంటైన్ టూరిజంలో ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవచ్చు. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే అక్కడ లోకల్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ దీని ద్వారా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి జనరేట్ అయ్యి దాని ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు ఎకనామిక్ ఎంపవర్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మన మౌంటైన్ టూరిజంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ప్రధానంగా దీనికైనా తీసుకున్నట్టయితే పర్వత ఆర్థిక వ్యవస్థలని వైవిధ్యపరచడానికి మరియు తద్వారా పర్వతాల్లోని నివసించేటటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రజలు, తర్వాత సమాజాలకు ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధి ఎంపికలను సృష్టించడానికి పర్వత పర్యాటకం అనేది ఒక ప్రధాన వ్యూహంగా అవలంబిస్తున్నారు. సో ఇండియాలో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మన జియోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనకున్నటువంటి వివిధ రకాల పర్వత శ్రేణుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ డిఫరెంట్ సాధనాల ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి జీవనోపాధి సృష్టించడం ద్వారా ఈ పర్వత పర్యాటకం, మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ఒక మేజర్ టూరిజం అట్రాక్షన్గా మనం ఇవాళ చూస్తున్నాం. తర్వాత ప్రధానంగా మనము మౌంటైన్ టూరిజం కింద ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఇండియాలో మౌంటైన్ టూరిజం ఈజ్ ఆఫెన్ అడాప్టెడ్ యాజ్ ఎ స్ట్రాటజీ టు డైవర్సిఫై మౌంటైన్ ఎకానమీస్ అండ్ దేర్ బై క్రియేట్ ఆల్టర్నేట్ లైవ్లీహుడ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ మౌంటైన్స్. సో ఇక్కడ మనకు చూస్తున్నటువంటి రెండు పిక్చర్స్లో ప్రధానంగా మనం వీటిని అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో మౌంటైన్ టూరిజం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్కి ఆల్టర్నేట్ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి, దాని ద్వారా పీపుల్ ఆ కమ్యూనిటీస్ని ఎట్లా వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతున్నారు, అక్కడ వాళ్ళ జీవన విధానం కానీ జీవన పరిస్థితులు కానీ ఏ రకంగా మెరుగుపడటానికి మౌంటైన్ టూరిజం అనేది ఒక సాధనంగా, ఒక అవకాశంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం దీని ద్వారా చూడవచ్చు. తర్వాత మనం ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నట్టయితే మౌంటైన్ టూరిజం తర్వాత మనము రెండో న్యాచురల్ టూరిజం గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనము రివర్ టూరిజం గురించి తీసుకోవచ్చు. సో రివర్ టూరిజంని మనము డిఫైన్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ రివర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మేజర్ టూరిజం రిసోర్స్ ప్రొవైడింగ్ స్పెక్టాక్యులర్ సెట్టింగ్స్, రిక్రియేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఏ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ అండ్ అడ్వెంచర్ అండ్ లింక్స్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ న్యాచురల్ వరల్డ్. సో ఈ రకంగా మనము రివర్ టూరిజం డిఫైన్ చేయొచ్చు. రివర్ టూరిజం అంటే కేవలం నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో డెవలప్ చేసినటువంటి టూరిజమే కాకుండా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్నటువంటి ఇన్ని రకాల అంశాలతోటి అది ముడిపడి ఉంటుంది. సో రివర్ టూరిజం కేవలం నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని మాత్రమే చూసి ఆనందించకుండా
దాని ద్వారా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనుకోవచ్చు. సో రివర్ టూరిజం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నెలకొని ఉన్నటువంటి అక్కడ యొక్క హెరిటేజు, తర్వాత రివర్ టూరిజంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ సాహసోపేతమైనటువంటి అంశాలు, సాహస కృత్యాలు, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్కి, న్యాచురల్ వరల్డ్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం సమాహారాన్ని మనం రివర్ టూరిజం కింద తీసుకోవచ్చు. సో రివర్ టూరిజం నిర్వచించిన తర్వాత యాక్చువల్గా రివర్ టూరిజం యొక్క ప్రధాన ముఖ్య మీనింగ్ ఏంటిది అనేది మనం చర్చించుకున్నప్పుడు, ద డైవర్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ రివర్ టూరిజం ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడింగ్ యూనిక్ ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్, but it is also highlighting the cultural, spiritual and ecological significance of the country rivers. సో మన భారతదేశం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా నదులు, తర్వాత జీవనదులు మనము ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. సో ప్రతి నది, ప్రతి జీవనది, దాని చుట్టూ నెలకొన్నటువంటి సాంస్కృతిక, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక, తర్వాత రిచ్ ఎకలాజికల్ బయోడైవర్సిటీ ఏవైతుందో వీటన్నిటిని గురించి కూడా మనం రివర్ టూరిజం యొక్క దాని యొక్క మీనింగ్ మనం చర్చించుకునేటప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనం దానిలో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రధానంగా భారతదేశంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే, భారతదేశంలో నదీ పర్యాటకానికి ఉన్న విభిన్న అవకాశాలు ప్రత్యేకమైన ప్రయాణ అనుభవాలు అందించడమే కాకుండా మన దేశ నదుల యొక్క సాంస్కృతిక ఇంపార్టెన్సు, ఆధ్యాత్మిక ఇంపార్టెన్సు, పర్యావరణ ప్రాముఖ్యత ఇవన్నీ కూడా హైలైట్ చేస్తాయి. సో రీసెంట్గా మనకు జరిగినటువంటి మహాకుంభ మేళా కూడా ఈ రకమైనటువంటి రివర్ టూరిజంని ప్రమోట్ చేసింది అనడంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకోవచ్చు. సో మహాకుంభ మేళా అనేది మన దేశ నదీ సంస్కృతి యొక్క ప్రాధాన్యతని, ఆధ్యాత్మికతని, తర్వాత అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వివిధ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి పర్యావరణ ప్రాముఖ్యతను కూడా ఇవి హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అందుకని న్యాచురల్ టూరిజం రిసోర్స్ ఇన్ ఇండియాలో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నదీ పర్యాటకానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రాధాన్యత గురించి మనకి అవగాహనలోకి తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ముఖ్యంగా మనం చర్చించుకున్నట్టయితే నదులు ఒక ప్రధాన పర్యాటక వనరుగా ఉన్నాయి. సో ఎందుకంటే నదుల చుట్టూ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన దృశ్యాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వినోద కార్యక్రమాలు, తర్వాత నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో మనం ఉపయోగించేటటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రవాణా సాధనాలు, తర్వాత వారసత్వంగా, సాంస్కృతికంగా ఒక జనరేషన్కి ఇంకొక జనరేషన్కి నదీ వారసత్వంగా అవలంబించినటువంటి కొన్ని కళలు, తర్వాత సాహస భావన, తర్వాత పర్యాటకము, ఇవన్నీ కూడా సహజ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవ సంబంధాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. కాబట్టి నదీ టూరిజానికి మన భారతదేశంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. కాబట్టి రివర్ టూరిజం అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ టూరిజం రిసోర్స్ ఇన్ ఇండియా కింద మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాము. తర్వాత ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే రివర్ టూరిజం సంబంధించినటువంటి యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఎట్లుంటుంది అంటే, స్పెసిఫిక్గా యాక్సెస్ టు ఇంటీరియర్ రీజన్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకున్నటువంటి నదీ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పరివాహక ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, river vessels can reach inland areas and smaller towns that are often inaccessible to larger ocean going ships, providing unique access to culturally rich locations. So మనము సముద్ర తరహా కల్చర్ని కానీ సముద్ర పరివాహక ప్రాంతాలను తీసుకున్నప్పుడు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో చుట్టూ లొకేట్ అయినటువంటి టూరిజంకే మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యతని ఇస్తాము. ఎందుకంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మికంగా, స్పిరిచువల్గా, తర్వాత ఎకలాజికల్గా, బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రివర్ టూరిజానికి ఇండియాలో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. అండ్ నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు ఏంటంటే జనజీవన స్రవంతిలో ఉండి అవి ప్రతి కల్చరల్ హిస్టరీని, ప్రతి హెరిటేజ్ హిస్టరీని అవి ఏంటంటే కనెక్ట్ చేస్తూ మనకు ఒక రిచ్ కల్చరల్ లొకేషన్స్గా అవి క్రియేట్ చేయబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ అంశాలను మనము రివర్ టూరిజం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ముఖ్యమైనటువంటి ఫీచర్స్ కింద మనము గుర్తిస్తున్నాము. తర్వాత స్పెసిఫిక్గా మనం కల్చరల్ ఇమర్షన్ గురించి తీసుకున్నట్టయితే, టూరిస్టులు యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే, టూరిస్ట్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకల్ ట్రెడిషన్స్, ఫెస్టివల్స్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ క్యూజిన్ బై విజిటింగ్ కమ్యూనిటీస్ అలాంగ్ ది రివర్ బ్యాంక్స్. సో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ, వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భోజన వసతులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కల్చరల్ ఇమ్మర్షన్ కింద మనం ఇక్కడ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే పీస్ఫుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా మనం రివర్ టూరిజాన్ని హైలైట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే, ద స్లో క్వైట్ నేచర్ ఆఫ్ రివర్ ట్రావెల్ ఈజ్ ఆఫెన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ రిలాక్సింగ్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ వెల్ బీయింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఏ ట్రాంక్విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫాస్ట్ పేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ సిటీస్. సో నగరంలో ఉన్నటువంటి రణగుణ ధ్వనుల మధ్య కొంత ప్రశాంతతను సంతరించుకోవడానికి, మైండ్ పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి,
ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి రివర్ టూరిజం అనేది మనకి ప్రధానంగా సహకరిస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ పీస్ఫుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కింద మనం రివర్ టూరిజంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్గా ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ కనుక మనం రివర్ టూరిజంలో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, రివర్ టూరిజం ఎన్కంపాసెస్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ లీజర్లీ రివర్ క్రూయిన్స్, అడ్వెంచరస్ రాఫ్టింగ్ అండ్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ వ్యూయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద రివర్. సో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో భారతదేశం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కేరళ ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్టయితే, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో నదుల్లో వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేటటువంటి డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ కానీ, వాటర్ స్పోర్ట్స్ కానీ, వైల్డ్ లైఫ్ వ్యూయింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా నదీ పర్యాటక టూరిజానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరిస్తూ చాలామంది పర్యాటకులు దేశ విదేశాల నుంచి చాలామంది పర్యాటకులను ఏంటంటే అక్కడికి వాళ్ళు ఆకర్షిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి రివర్ టూరిజంని కేవలం నదీ పరివాహక ప్రాంత పర్యాటక కేంద్రంగానే కాకుండా ఇంకా రకరకాలుగా కూడా వాటిని ఒక రిచ్ టూరిజం ఎక్స్పీరియన్స్ కింద వాటిని మనం ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. దాని తర్వాత ఇంకా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే రివర్ టూరిజాన్ని ఎట్లా మనం నేచర్ అండ్ హెరిటేజ్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, దీంట్లో ప్రధానంగా చూసినట్టయితే రివర్స్ ప్రొవైడ్ స్పెక్టాక్యులర్ న్యాచురల్ ల్యాండ్స్కేప్ యాజ్ వీ నో దట్ వెరీ వెల్, అండ్ ఇట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఈవెన్ డైవర్స్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జీవ జంతుజాల సంపద, తర్వాత ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డీప్ కనెక్షన్ టు ది హిస్టరీ. సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఏదనేది కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కానీ దానికి చాలా అనాది కాలం నుంచి కూడా దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి హిస్టరీ, తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ట్రావెల్ రిసోర్స్ దాంతో లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి నదులు అనే కాదు, చాలా రకాలైనటువంటి జీవనదులు, చాలా పురాతన కాలం నుంచి మన దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నటువంటి నదులు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి కూడా మనం ఏ నదిని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కానీ దానికి చారిత్రాత్మకంగా ఆ నదికి ఏదో కొంత ప్రాధాన్యత అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్రాధాన్యత ఏంటంటే రివర్ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయడానికి అదొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సాధనంగా మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి నదిని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి నేచర్ కానీ, హెరిటేజ్ కానీ దాంతో మనం కనెక్ట్ చేస్తూ అది హిస్టరీలో ఆ నది అనేది ఎట్లా ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రావెల్ రిసోర్స్గా, అది ఎట్లా హిస్టారికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంట్రిన్సిక్గా అది ఎట్లా టూరిజానికి కనెక్టివిటీ అయి ఉంది అనేది మనము రివర్ టూరిజంలో దాని యొక్క ప్రధానంగా ఎక్స్పీరియన్స్గా మనం ఇక్కడ వ్యక్తపరచవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే రివర్ టూరిజంని ఒక ప్రధాన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రిసోర్స్గా కూడా మనం ఇక్కడ ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రివర్ టూరిజం ఫోస్టర్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ బై సపోర్టింగ్ స్మాల్ బిజినెసెస్ అండ్ క్రియేటింగ్ లోకల్ జాబ్స్ while also promoting the sustainable management and conservation of river ecosystem. సో మనం ఏ నదిని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా చాలా రకాలైనటువంటి వృత్తుల వాళ్ళకి ఒక జీవన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎకనామిక్గా వాళ్ళు ఎంపవర్ కావడానికి, తర్వాత లోకల్గా ఉన్నటువంటి చాలా మంది పీపుల్కి అవి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు అవి కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా కొన్ని నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు, నదులకు మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్టయితే అవి రిచ్ బిజినెస్ సోర్స్గా మనకి అవి లొకేట్ అయి ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటి ఆధారంగా రివర్ టూరిజం అనేది కేవలం ఒక పర్యాటక ప్రాంతంగా లేకపోతే ఒక టూరిజం రిసార్ట్గా, టూరిజం రిసోర్స్కని కాకుండా రివర్ టూరిజం అనేది ప్రధానంగా మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కింద కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక నదీ పరివాహక ప్రాంతం డెవలప్ అయిందంటే అది ఫ్యూచర్ దానిపైన డెవలప్మెంటే ఉంటుంది తప్పిస్తే అది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి రివర్ టూరిజం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే రివర్ టూరిజాన్ని మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో ఒక ప్రధాన అంశంగా, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ స్పెసిఫిక్గా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ రివర్ ఎకోసిస్టంలో ఒక ప్రధాన అంశంగా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో తర్వాత ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రివర్ టూరిజం ద్వారా మనం స్పిరిచువల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందొచ్చు. ఎట్లా అంటే రివర్స్ ఆర్ సీన్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ అండ్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ యాజ్ ఇన్ అ వాటర్ ఫ్లో అండ్ రివరైన్ లైఫ్ కెన్ రిసార్ట్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ హార్మనీ ఫర్ మెనీ విజిటర్స్. సో చాలామంది విజిటర్స్కి ఏంటంటే నదులు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు విజిట్ చేసినప్పుడు స్పిరిచువల్గా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక మోటివేషన్ అనేది, వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఒక స్పిరిచువల్ భావనకి వాళ్ళు వెళ్ళి
ఫర్దర్గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లైఫ్ని వాళ్ళు చాలా సీదాగా సాధారణంగా వాళ్ళు వాళ్ళ కాలాన్ని స్పెండ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి రివర్ టూరిజంని కేవలం ఒక టూరిజం రిసోర్సెస్లో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు రివర్ టూరిజం గురించి మనం చర్చించుకునేటటువంటి క్రమంలో స్పిరిచువల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా మనం ఇక్కడ చర్చించుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రివర్ టూరిజం కనుక తీసుకున్నట్టయితే, సో ఈ రకంగా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి స్పిరిచువల్ కానీ మెంటల్గా కానీ తర్వాత ఎకనామిక్ కానీ చాలా రకాలుగా రివర్ టూరిజం అనేది మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రధాన బెనిఫిట్స్లో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో న్యాచురల్ టూరిజం రిసోర్స్లో ఎందుకు మనం రివర్ టూరిజంకి ఇంత ప్రాధాన్యతని ఇస్తున్నామంటే, ఇప్పటిదాకా మనము టూరిజం అంటే ఏంటిది, టూరిజంకి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి టూరిజం రిసోర్సెస్లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు మౌంటైన్ టూరిజం ఏ విధంగా ఉంటుంది, రివర్ టూరిజం ఏ విధంగా ఉంటుందని మాట్లాడుకున్నాము. మౌంటైన్ టూరిజం ద్వారా, రిసర్చ్ టూరిజం ద్వారా ఎట్లా ఎకానమీ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది, తర్వాత అక్కడ సందర్శించేటువంటి పర్యాటకులకు కూడా మౌంటైన్ టూరిజం ద్వారా, రివర్ టూరిజం ద్వారా ఎట్లా వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ పొందగలుగుతున్నారు, తర్వాత దేశ ఎకానమీ కూడా ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, పీపుల్ స్పిరిచువల్గా మెంటల్గా కూడా ఎట్లా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందని మనం ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నాము. సో ఈ విధంగా రివర్ టూరిజంకి సంబంధించి, మౌంటైన్ టూరిజం సంబంధించినటువంటి ఈ రకమైన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చెప్తూ భారతదేశంలో రివర్ టూరిజం, మౌంటైన్ టూరిజంకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత గురించి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా చెప్పగలిగినట్టయితే టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ పట్ల, దాని పట్ల క్రియేట్ అయ్యేటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, దాని తర్వాత ఎకానమీ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు.